வெல்கம் டு புதுயுகம் அகாடமி. ஸோ நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் ரிலேட்டடாக மாடல் எம்சிக்யூஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெகார்டிங் களரி பைத்து. ஸோ களரி பைத்து ரிலேட்டடாக எது கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் அ ட்ரெடிஷனல் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ஆரிஜினேட்டட் அண்ட் பாப்புலர்லி ப்ராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ களரி பைத்து ஆரிஜினலி ப்ராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடுவான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து தப்பு. The term Kalari appears to in Tamil Sangam literature denoted both battlefield and combat arena. So statement 2 வந்து correct. It is known as a precursor to modern Kung Fu, often referred as father of modern Kung Fu. So statement 2 and 3 வந்து correct. So only 2. Kalari Kendram is an institute in Delhi NCR where boys and girls come to learn Kerala's ancient martial arts form Kalari Paithu. Kerala's ancient martial arts form. Okay, so the martial arts strictly follows the specific standards of Guru Shishya system. So in the martial arts வந்து பார்த்தீங்கன்னா Guru Shishya system தான் வந்து practice பண்றாங்க. So the practice in Kalari term in Malayalam indicates gymnasium or symbol of battlefield. So மலையாளத்துல இது வந்து gymnasium or all symbol of battlefield குறிக்குது. The term Kalari appears in Tamil Sangam literature denoting both battle and combat arena. Tamil Sangam literature இதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. So Kalari Paithu different from other martial arts. It begins with the mental and physical training, develops progressive to combative skills like any other martial arts. The ultimate aim is to develop inner calm. It is full grace, discipline, flexible and confidence. It encompasses the system of treatment of massages known as Kalari Chikitsa, aimed at curing musculoskeletal injuries sustaining during practices. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் இங்கே ரெண்டுமே கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ராக்டிஸ் அப்போ ஏதாவது கிராக்ஸோ ஃப்ராக்சர்ஸோ இருந்தால் இதுலேயே இந்த ப்ராக்டிஸ்லேயே களரி பயித்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா களரி சிகிச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மூலயமா அதை வந்து சரி பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, so next, consider the following statement regarding Maulana Abul Kalam Azad. He founded Al-Hilal Al-Baghdad to promote Indian nationalism and Muslim unity. So statement 1 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரெக்ட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா he joined Indian National Congress during civil disobedience movement and became youngest president. ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா he became youngest president, பட் சிவில் டிசோபீடியன்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து தப்பு. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 தப்பு. இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் புக் இஸ் ரிட்டன் பை ஹிம். ஸோ ஒன்லி 2 தான் ஆன்சர். இட்ஸ் கரெக்ட். ஓகே, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் பர்த் அண்ட் early life. born in 1888 in Mecca, Saudi Arabia. ஓகேங்களா? as a Muhammadian Ahmad. known for his eloquence and debating skills, earned him a title Abul Kalam. Abul Kalamங்கிறது அவர் கொடுத்த டைட்டில். So role of journalism and nationalism. Founded Al-Hilal and Al-Baghdad to promote Indian nationalism and Hindu-Muslim unity. Both publications were banned by British due to revolutionary content. Political contribution. Advocated strong Hindu-Muslim unity opposed to the partition of India. Joined Indian National Congress in 1920. Become youngest president in 1923. ஓகேங்களா? ஸோ imprisoned in 1930 during salt satyagraha. Detained 1.5 years in Meerut jail. Education and reforms. Served as a first education minister in 1947. ஓகேங்களா? ஸோ to 1958. Okay, focused on universal and liberal education. Played a key role in establishing IITs and IAS. So Indian Institute, IITs, today's IITs and IASல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் ஃபவுண்ட் பண்றது முக்கியமான ரோல். Cultural and academical contribution. So and Universal Grand Commission also. Cultural and academical foundation. ஓகேங்களா? Instrument in establishing of Jamia Millia Islamic University. So Jamia Millia was a famous Islamic university. So அதை ஃபவுண்ட் பண்றதுக்கு இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டலா இருந்திருக்கிறாரு. Founding key cultural institutions such as Sahitya Academy, சங்கீத் நாடக அகாடமி அண்ட் லலித் கலா அகாடமி. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ எல்லாமே வந்து லிட்ரேச்சருக்கு அவார்டு, ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சருக்கு அவார்டு, லலித் கலா அகாடமி, சங்கீத் நாடக அகாடமி, இது எல்லாத்தோட ஃபவுண்டிங் கீ இன்ஸ்டிடியூஷனாக இவர் வந்து இருந்திருக்காரு. இனிஷியேட்டட் த இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் கல்ச்சர் ரிலேஷன்ஸ், ICCR இவர் தான் இனிஷியேட் பண்ணார். லிட்ரரி ஒர்க், ஆத்தர்ஸ், இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம்,
ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் குரான், குபேர் இ கதீர். ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே முக்கியம். ஸோ ஆக்சுவலாக நமக்கு கண்டிப்பாக கொஷின் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா, அந்த ஆத்தர் அவர் என்ன புக் எழுதியிருக்காருன்றது கண்டிப்பாக வரும். அப்படி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரெகக்னைஸ்ட் போஸ்ட் பாரத் ரத்னா வந்து கொடுத்துருக்காங்க 1992 வந்து அவருக்கு வந்து பாரத் ரத்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் பாப்புலேஷன் கிளாக். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஆக்சுவலாக இந்த கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான கான்செப்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் பாப்புலேஷன் கிளாக் இதை பற்றி கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. It would update estimated Karnataka's population every 1 minute 10 seconds and the country's population every 2 seconds. It is project jointly taken up by the Institution of Social and Economical Change and the Union Health Ministry of Family Welfare. ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து பாப்புலேஷனை பற்றின இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட். ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் பாப்புலேஷன் கிளாக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் பாப்புலேஷன் கிளாக் எங்கே இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பெங்களூர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் பாப்புலேஷன் கிளாக் டு பி இனாகிரேட்டட். ஓகே, டு பி பெங்களூர்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் அதை இனாகிரேட் பண்ண போகிறாங்க. பெங்களூர் சிட்டி இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் பாப்புலேஷன் கிளாக் which will display the real-time estimation of population from Karnataka. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவோட பாப்புலேஷனை ரியல் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் கண்ட்ரி பாப்புலேஷனையும் was inaugurated and Institute of Social of Economic Change. ஸோ Institute for Social and Economic Change தான் வந்து இனாகிரேட் பண்ணாங்க. Population Clock, a project jointly taken up by Institute of Social and Economic Change and Union Ministry of Health and Family Welfare, would update estimate Karnataka's population 1 minute 10 second. Every 1 minute 10 second அது கர்நாடகாவோட பாப்புலேஷனை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும், எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகுது. கண்ட்ரிஸ் பாப்புலேஷன் every 2 seconds. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். The creating awareness about population growth and countries and providing authenticate data for research and scholars. Okay, the Beijing Declaration. Next, okay, the Beijing Declaration and Platform for Action, which works for gender equality. First, இதுலயே நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியை பத்தி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போறாங்க, பெய்ஜிங் டிக்ளரேஷன் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. அண்ட் விமன் எம்பவர்மெண்ட் வாஸ் அடாப்டட் டியூரிங் யுனைடெட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ எந்த யுனைடெட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து அடாப்ட் பண்ணாங்க கேட்டிருக்காங்க. 4th விமன் கான்ஃபரன்ஸ். திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் UPSC PYQ. ஓகேங்களா? 4th வேர்ல்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் விமன்ஸ்ல தான் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெய்ஜிங் டிக்ளரேஷன் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆக்ஷன். இது வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி ரிலேட்டடா. இது வந்து ஆல்ரெடி UPSCல கேட்ட கொஸ்டின். நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணி இதை கேட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா? The report charting new paths of gender equality and empowerment, Asia's Pacific Regional Report of Beijing +30 was launched Escape and UN Women during UN Ministerial Conference at Bangkok. So it evaluates the progress of challenges implementing and Beijing Declaration Platform for Action. So what is இப்போ Beijing Declaration Platform for Action னா என்னன்னு சொல்ல போறாங்க? ஒன்றும் இல்லை, adopted in 1995 by 189 countries at 4th World Conference of Women in Beijing. Review mechanism. So review every 5 years globally and regionally. 30 years appraisal is scheduled for 69th session and commissioned on status of women in 2025. Regional oversight, Escape and UN Women oversees Asia Pacific review consulting with stakeholders. இது எக்ஸாக்டா PYQ தான், ஜஸ்ட் இதை go through பண்ணா போதும். Consider the following statement with reference to United Nations Children Fund. So இதுல எது கரெக்ட்? UNICEF. So it was created in 1946 by UN Relief Rehabilitation Administration to help children affected by World War II. So UN bodies maximum வந்து பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அப்புறம் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி போஸ்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் வந்து அந்த வேர்ல்டு வாரால் அஃபெக்ட் ஆன கண்ட்ரிஸை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது பண்றதுக்காக தான் வந்து மீன்ஸ் ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் வந்து இந்த UN பாடியே. ஓகேங்களா? அப்போ இது கரெக்ட். இட் இஸ் கைடட் பை கன்வென்ஷன்ஸ் on rights of child in 1989. So it is guided. இதுதான் ஓகே கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து கைடட் பை Convention on Rights of Children. It won Nobel Peace Prize in 1965 promoting international brotherhood. So yes, இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோபல் பிரைஸ் வந்து வின் பண்ணாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் the report State of World's Children is released by UNICEF. ஆக்சுவலா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். The report of State of World Children
ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்ட் சில்ட்ரன் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ்ட் பை யூனிசெஃப். ரிப்போர்ட்ஸ் யூபிஎஸ்சியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால வந்து இதை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ யூனிசெஃப்ல இது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? ரிப்போர்ட்ஸ், இந்த ரிப்போர்ட் வந்து யூனிசெஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்டு சில்ட்ரன் ரிப்போர்ட் யார் ரிலீஸ் பண்றா? யூனிசெஃப். ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்டு சில்ட்ரன் ரிப்போர்ட் யார் பண்றா? யூனிசெஃப். ஆல் 4 ஆர் கரெக்ட் இதுல. ஸோ எல்லாமே கரெக்ட். யூனிசெஃப் என்னது? யூனிசெஃப் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் 1946 as an இன்டர்நேஷனல் சில்ட்ரன் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட். ஸோ ஆக்சுவலாக யூனிசெஃப்னு ஸ்டார்ட் பண்ணல, ICEF தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பை UN ரிலீஃப் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டு ஹெல்ப் சில்ட்ரன்ஸ் அஃபெக்டட் இன் World War II. ஸோ மிஷன் ப்ரொவைட் ஹியூமனிடேரியன் எய்ட் அண்ட் ப்ரமோட் சில்ட்ரன்ஸ் ரைட்ஸ் வேர்ல்ட் வைட். யூனிசெஃபோட மிஷன் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ரைட்ஸ், ஹியூமனிடேரியன் எய்ட்ஸையும் ப்ரொமோட் பண்ணுவோம். கைடிங் ஃப்ரேம்வொர்க் கன்வென்ஷன்ஸ் இன் ரைட்ஸ் ஆஃப் சைல்டு. ஆக்சுவலா இதோட ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து ரைட்ஸ் ஆஃப் சைல்டு 1989 பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஓகே, கரெக்ட். சப்போர்ட்டட் பை கவர்மெண்ட் அண்ட் வாலண்டியர் டொனேஷன். ஸோ கவர்மெண்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்றாங்க, வாலண்டரி டொனேஷன்ஸும். ஓன் நோபல் பிரைஸ் இன் 1965 ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் இன்டர்நேஷனல் பிரதர்ஹுட். ஃபிளாக்ஷிப் ரிப்போர்ட் த ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்டு சில்ட்ரன் யூனிசெஃப் ஆனுவல் ரிப்போர்ட். ஆக்சுவலா த ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்டு சில்ட்ரன் ரிப்போர்ட் வந்து யூனிசெஃப். ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்டு சில்ட்ரன் ரிப்போர்ட் வந்து யூனிசெஃப். இது வந்து மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட், RBI targets consumer price index base inflation and is currently mandated to keep inflation at 4% with the tolerant bands of 2 percentage points. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா RBIயோட இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸ்டேட்மெண்ட் 2. நெக்ஸ்ட், கோர் இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் பிரைமரி ஆர்டிகல், ஃபியூயல் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட்ஸ். பிரைமரி ஆர்டிகல்ஸ், ஃபியூல்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து கோர் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஆட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கோர் இன்ஃப்ளேஷன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட்டை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும். ஸோ நார்மலாக கோர் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் இதில் சொல்லியிருக்காங்களா, which includes primary article, fuel, power and manufacturing products சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து கரெக்ட். ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் மெஷர்ஸ் price changed by excluding the volatile components of food and energy. ஸோ ஆக்சுவலாக ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் வந்து என்னன்னா measures the price changed by excluding the volatile components of food and energy prices. இந்த இடத்துல எனர்ஜி வந்து ஆட் ஆகும், ஃபுட் வந்து போக எனர்ஜி ஆட் ஆகும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வந்து தப்பு. ஸோ ஒன்லி 2. சாரி, ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட். Current inflation scenario and RBI mandates. India's retail inflation surges 14 months high in October 2024, driven large by jump in vegetable prices. RBI target consumer price index inflation currently mandated to keep $4 into 2%. அதாவது 4 plus or minus 2% வரையும் நம்ம வந்து டாலரண்டா வச்சுக்கலாம். Excess rainfall during impacted production, tomato, onion, potato pushes up the prices. The government timely intervention includes the controlling prices. இது வந்து ஜெனரலா நடக்கிறது தான். Surges of tomatoes and stabilizing onion prices with buffer releases have helped reduces the price volatility. Core inflation, which excludes the food and energy prices rose slightly but remained 4% of 11 consecutive months. The wholesale price index in India includes primary article, fuel, power and manufacturing products. Yes, இது எல்லாமே ஓகே. பட் இங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா wholesale price index measures price changes by excluding கிடையாது, including. ஸோ இந்த இடத்துல எனர்ஜி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது. ஓகே. PAN 2.0 ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராஜெக்ட். PAN 2.0ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராஜெக்ட். இட் மேக்ஸ் அ பெர்மனன்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர், காமன் பிசினஸ் ஐடென்டிஃபையர் ஃபார் ஆல் டிஜிட்டல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஓகேங்களா? ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்ட். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல it aims to streamline and modernize the process issuing, managing tax deduction and collection account number. ஆக்சுவலா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது எய்மே
PAN 2.0 எய்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் டிடக்ஷன் அண்ட் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் இந்த PAN நம்பரை வந்து கொண்டு வரணும், டேக்ஸ் டிடக்ஷன் அண்ட் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எக்ஸிஸ்டிங் PAN கார்டு ஹோல்டர்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு அப்ளை ஃபார் நியூ PAN அண்டர் த அப்கிரேடட் சிஸ்டம். நோ, இது கிடையாது. ஸோ தே வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்கிரேட். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் announces 1,435 crores PAN 2.0 project. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் ப்ராஜெக்ட் எய்ம்ஸ் டு ஸ்ட்ரீம்லைன் மாடர்னைஸ் த process of issuing and managing PAN and TAN, making it more user friendly. Okay, the project addresses the requirement of taxpayers, focusing on consolidation of multiple platforms, portals, efficient services, PAN and TAN holders. So the project enables the technology driven transformation of tax registration services. So ultimately tax இத வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு வரதுக்காக தான், tax reforms வந்து கொண்டு வரதுக்காக தான். Personal and demographic data will be protected through enhancing security measures. So இன்னும் protection வந்து அதிகப்படுத்துது. Currently 78 crore PAN have been issued, with 98% of them being individuals. So almost வந்து 98% of 78 crore people வந்து individual PAN number வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, consider the following statement. India's largest tea producer, India's second largest tea exporter. So actually வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தப்பு. பட் ஸோ ரெண்டுமே தப்பு. ஓகேங்களா? India is not a largest tea producer. First வந்து India's tea sugar exports raises sustainably, consisting at home why in use. So exports help the strengthen Indian economy by increasing the revenue, but rapid surge in export poses multiple challenges. ஸோ நமக்கு வந்து அதுலேயுமே சேலஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர். இந்தியாஸ் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வேல்யூஸ் $53.1 billion in 2022-23. ஸோ $8.7 billion, அதாவது ஆல்மோஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து 6 டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஏறி இருக்கு. 6 டைம்ஸ். இந்தியாஸ் ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்க, India's fourth largest tea exporter and second largest tea producer. Fourth largest tea exporter, second largest tea producer. So statement 1 வந்து தப்பு. Total value of tea exports is about இந்த அக்கௌண்ட்ல நமக்கு தேவையில்லை. Top exporting destination is UAE, Russia, Iran, UK, USA. The top 3 apparel importer countries, Britain, France, Japan. இந்தியா கிட்ட இருந்து இம்போர்ட் பண்றவங்க importing countries. அவ்வளவுதான். ஓகே, sorry, this is next question. Consider the following statement. The top 3 apparel importing countries are Britain, France and Japan. India exports more synthetic fabrics and less natural garments. India shares of global market remains stagnant over the last decade, while Bangladesh, Vietnam have produced double their shares. Yes, actually இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலா அப்பேரல் இம்போர்ட்ஸை பற்றி சொல்லுது. தட் மீன்ஸ் கிளாத்ஸ், கார்மெண்ட்ஸ். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட ஷேர் வந்து கன்சிடரபிளாக குறைஞ்சி டியூ டு பங்களாதேஷோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்னால. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ த டாப் இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ், டாப் 5 அப்பேரல் இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ்: US, Germany, Japan, France, Britain. 70% of synthetic garment, 30% of natural fabrics வந்து அவங்க இம்போர்ட் பண்றாங்க. ஓகே, India exports more natural fabrics and less synthetic fabrics. Okay, the skewed import tariff structure of fabrics of 20% of hurting India's apparel exports tremendously. Special credit scheme. Formulate special credit collateral free credit scheme linked to exports for textiles and apparel market scale garments exported significantly. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸ். ஓகே, consider the following statement. Wi-Fi globally uses two main bands, 2.4 GHz and 5 GHz. Wi-Fi 6 uses only 5 GHz for better efficiency. Okay, while China permits private companies to use 6 GHz spectrum for Wi-Fi, but India is not. So actually வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து 6 GHz spectrum is currently located to India Space Research Organization for satellite users. ஸோ ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே வந்து இந்த ஜிகாஹெர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின். இந்தியா, சைனா ரெண்டு பேருமே அலோவ் பண்ணல. அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வந்து தப்பு. ஓகேங்களா?
So first, India and China have not alerted yet the affecting launch of Sony PS5 Pro console. Sony explains that PS5 Pro would not available for countries including India. ஸோ யாரெல்லாம் அந்த பேண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலோவ் பண்ணி உங்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட்ஸ் வைஃபை குளோபலி யூஸ் டு 2 மெயின் பிராண்ட்ஸ். ஸோ 2.5 2.4 GHz and 5 GHz இது வந்து குளோபலா வந்து யூஸ் பண்றாங்க. 2.4 GHz லிமிடெட் பேண்ட்வித் கவர்ஸ் லார்ஜ் ஏரியா. 5 GHz ஃபாஸ்டர் பேண்ட்வித் ஷார்ட்டர் ஏரியா. பேண்ட்வித் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதிக ஏரியா கவர் பண்ணும், பேண்ட்வித் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கம்மி ஏரியா கவர் பண்ணும். Wi-Fi 6 uses both 2.5 and 5 GHz better efficiency and speed. 6 GHz spectrum is between 5. இது தேவையில்லை. India and China do not yet permit the use of 6 GHz Wi-Fi. அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.